ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സെൽ ഡിവിഷനെ പറ്റിയും ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചും ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചറുകളുടെ അബ്നോർമാലിറ്റി സംബന്ധിച്ചും അത്തരം അബ്നോർമാലിറ്റികൾ സെൽ ഡിവിഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സെൽ ഡിവിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ കൺട്രോൾ ആണ്. സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സെൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി. ഓരോ കോശവും അതിൻ്റെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ഒരു സൈക്കിളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, ചാക്രികമായ ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെൽ സൈക്കിളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകൾ ഏത് എന്നും ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വെച്ച് സെൽ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുമാണ്. കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽ ഡിവിഷൻ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഫോർ എ സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. The cell division is its reproduction. But in the case of higher organisms, for the growth and also for the reproductive cell formation, different types of divisions are required. So a single fertilized egg grows and becomes an adult organism with thousands of cells in its body. And these divisions should occur at the appropriate time. A cell cannot divide uncontrolled. A cell cannot divide when it is not required. So, every cell divides according to the need of the situation or need of the organism. It may be to cure a wound, for a repair mechanism, for the reproduction, or maybe for the overall growth. So how this cell division occurs and what are the stages in the division and growth of the cell, this is what we are going to see. If the cell division occurs at inappropriate conditions, it will result in abnormalities. It may be a simple tumor, or maybe a wart-like outgrowth, or it can be a pathogenic condition like cancer. So, both the initiation of the division and control of the division are very important for the normal life of an organism. So, the cell cycle includes two basic things. One is the complete replication of its genetic system, because the cell activity depends on the genetic content of the cell. And second one is the distribution of the divided genetic material equally into the cells. So these two are the most important things during cell division. One is the exact replication of the components, and next is the equal distribution of the divided components. So how this occurs? This is the question. This alternating growth and division. The cells grow, then divide. After division, two small cells are formed. These cells undergo growth. Growth requires time. So after a particular interval of time, the cell undergo next phase of division. So this division stage, we call it as M phase, or mitotic or maybe meiotic. It is M phase, the division stage. The growth phase is usually denoted as interphase. Interphase means it is the stage between two successive divisions. So during the interphase, the replication of genetic material takes place, and during the division, or M phase, the distribution of these divided material takes place between the newly formed cells. So this repeated cycle is known as
the cell cycle. So cell cycle is genetically controlled. It is a series of changes that occur in a newly formed cell by which it duplicates its genome, synthesizes other constituents, undergoes growth, and divides to form two daughter cells. This is a cell cycle. All these events occur in a coordinate manner and are under genetic control. The events of cell cycle are genetically controlled and highly conserved through evolution. It is same as in the case of a lower organism like yeast or a higher organism like mammals or in plants. So this is the representation of the cell cycle. We can start at any point. Let us start with the G phase. G phase is known as the first growth phase or first gap phase because it is the beginning of the growth of the cell. During the first growth phase, G1 phase, the synthesis of all macromolecules takes place. ATP, nucleotides, amino acid synthesis, RNA synthesis, protein synthesis, and overall growth of the nucleus. All these takes place during the first gap or the gap between the M phase and the coming S phase. After G1 phase, there is the S phase. S phase is the stage of replication of the DNA or genetic material. All the materials required or the enzymes for the S phase are synthesized in the G1 phase. In the S phase, the DNA duplication takes place. The histone synthesis takes place. The total proteins required for the chromosome formation are synthesized. Growth of the nucleus continues. And replication of the chromosomes, centrioles, etc. takes place during the synthetic stage or S phase. Next is the G2 phase or the second gap phase or second growth phase, during which the RNA and protein synthesis continues and the formation of macromolecules continues, and this is the stage which prepare the cell for the next M phase. Then comes the M phase. M phase has substages that we have already studied in detail. It includes the stages like prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. Then, after this stage, the cell can continue its cycle by continuous division. If it is a meristematic cell, it continues its division. Sometimes this stage is continued to the synthetic stage or G1 phase, but the cell stops its growth and take up a duty. If it is a secretory cell, the cell differentiate into that kind of cell for performing its duty. It can be a nephron, it can be a neuron, then there will be no further division. It changes to the G0 stage where the differentiation of the cell takes place. So this is the cell cycle. Today we concentrate on how this cell cycle is controlled or how some activities are checked or stopped. What is the mechanism for controlling this cell cycle? And this control is very important because uncontrolled growth and division may lead to pathogenic conditions like cancer. So how this control takes place? So the control of the cell cycle takes place at two stages. One is at the end of the G1 phase and the second is at the end of G2 phase. Or we can say that there are two checkpoints which ensure that all the activities till that point are perfect. So as we mentioned, we can see here what happens during G1 phase, this cell growth, preparation of the chromosome for the replication, duplication of cellular components, and last one is the checkpoint. During S phase, replication of the DNA takes place, duplication of the centrosome. So these are the things which takes place during S phase. And in the G2 phase, the cell growth takes place, and at the end of the G2 phase, there is another checkpoint, restriction point for the entry into the M phase. During M phase, these are the activities, cell division, there are substages, and there are different components which influence the M phase, such as total mass of the cell, and replication of DNA is completed during the M phase.
So as I said, the control of the cell division takes place at 2 points, the G1S and G2M. There is another one more checkpoint at anaphase or late metaphase, where the spindle checkpoint. And in these stages, if the conditions are not conducive for the cell division stops. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ചെക്ക് പോയിൻറ്റും ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഒന്നാമത്തെ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് G1S ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ്. അതായത് G1 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള ചെക്ക് പോയിൻ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. കാര്യം G1 ഫേസ് S ഫേസിലേക്കാണല്ലോ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. S ഫേസോട് കൂടിയാണ്, കാരണം അവിടെയാണ് DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടക്കുന്നതോടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന വാക്ക് ഈസ്റ്റിൽ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാര്യം അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ഈ ഒരു ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സിഗ്നൽസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം മുഴുവൻ അവിടെ ഫങ്ഷനിലാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ കടക്കുന്നില്ല. ദർ ആർ സം ഹോർമോൺ സിഗ്നൽസ് വിച്ച് സിഗ്നൽ ദ cell to proceed into the division. So there are some extracellular components or outside signals that influence this stage. And another thing is the intracellular nutritional system, where that is, if the resources are available, the cell will proceed to the next stage. So the start point or restriction point is very important because there are two influencing factors. One is the intracellular factors, and that depend on the availability of nutrients and resources, and the extracellular component, which includes the signals that may be hormonal or may be nerve impulses. Then the starvation, lack of mitogens, that means mitogens means signals that influence mitosis. All these things may halt the cell at this stage. And usually, in the case of differentiation, the cell stops its growth at this stage and enters into G0 for differentiation. Then next check point, അടുത്ത ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് G2 ഫേസിൽ. അപ്പോൾ G1 ഫേസിൽ വെച്ചാണ് സെല്ലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ അതോ വേറെ ജോലിക്ക് പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി, ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലാണെങ്കിൽ മിയോസിസിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത S ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു, DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു, G2 ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ വെച്ച് ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽ നടക്കുന്നു, മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ് G2M ചെക്ക് പോയിൻ്റ്. അതായത് G2 ഫേസിൻ്റെ അവസാനം M ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്നിടത്തുള്ള ചെക്ക് പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുവരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് വെദർ ദ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ, DNA ഡാമേജിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ചെക്കിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങിലുള്ള എന്തു പിഴവും ഡാമേജ്ഡ് DNAയുമായിട്ടുള്ള റെപ്ലിക്കേഷന് റിസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അത് പലപ്പോഴും അൺവാണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത്, ക്യാൻസറിനൊക്കെ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നെന്നുള്ളത് സ്പിൻഡിൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ്. സ്പിൻഡിൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. കാരണം സ്പിൻഡിൽ മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ, അതായത് ഓൾറെഡി സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് പോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ അനാഫേസ് ഓർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റാഫേസ്. It assesses whether all the chromosomes are attached to the spindle or not. Then, passage through the above checkpoints is controlled by specific protein kinases that are part of phosphorylation and dephosphorylation. അതിലേക്ക് വരും. ആ മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ സ്പിൻഡിൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും G1, G2 സ്റ്റേജുകളുടെ മെക്കാനിസവും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പിൻഡിൽ മെക്കാനിസത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡീറ്റെയിൽഡ് കാണാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ G1S ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ G2M ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ആർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ സ്പിൻഡിൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. സ്പിൻഡിൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അനാഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ മെക്കാനിസത്തെ അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൽ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മെക്കാനിസം, ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് വഴിയാണ്. ഈ സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ആ പേര് വന്നത്. ഈ സൈക്ലിൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ സെൽ കൺട്രോളിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കിനേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈംസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കിനേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അവൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട്, സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിൻസ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ CDK ഫങ്ഷണൽ ആവുന്നത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള CDKയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സൈക്ലിൻസ് പക്ഷേ എപ്പോഴും സെല്ലിനകത്ത് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. പലതരം സൈക്ലിൻസ് നമ്മളത് കാണും. ഈ സൈക്ലിൻസ് ഓരോ സമയത്തും അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് അത് CDKയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ATP അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോളിൻ്റെ മെക്കാനിസം. ഇത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പ്രോട്ടീൻ കിനേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള എൻസൈംസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കിനേസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ATPയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ATP ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ G1 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്കും G2 ഫേസിൽ നിന്ന് M ഫേസിലേക്കുമുള്ള ചെക്കിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ സൈക്ലിൻസും CDKസും ആവശ്യമുള്ള ATPയും കൂടെ ചേർന്നാണ്. ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ G1 ഫേസിലെ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ G1 സൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ G1 സൈക്ലിൻസ് അതിന് പ്രത്യേക പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാം. സൈക്ലിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. G1 മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 4 തരം സൈക്ലിൻസ് കാണാം. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. G1 ഫേസിൽ CDK ഈ G1 സൈക്ലിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്റ്റീവാകും. ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ആക്റ്റീവായ CDKസാണ് G1 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടത്തിവിടുന്നത്. S ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ G1 സൈക്ലിൻസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആകും. G1 സൈക്ലിൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും CDKയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നശിക്കുകയും അവിടെ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ റോള് അവസാനിക്കുകയും. G1 സൈക്ലിൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ആ സൈക്ലിൻസ് ആ സമയത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ CDK ആക്റ്റീവ് ആകില്ല, ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് G2M ഫേസിലാണ്. G2 to M ഫേസിലാണ്. അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സൈക്ലിൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് സൈക്ലിൻസ് ഓർ G2M സൈക്ലിൻസ് ഓർ CM സൈക്ലിൻസ്. മൈറ്റോട്ടിക് സൈക്ലിൻസ് നടത്തിൽ CM സൈക്ലിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ CM സൈക്ലിൻസാണ് അവിടെ CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ CM സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സൈക്ലിൻസിന് ഡിഫറൻ്റായ മറ്റൊരു കൂട്ടം സൈക്ലിൻസാണ്. അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നേച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ തരം സൈക്ലിൻസാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ C1 സൈക്ലിൻസ് ആണ് G2 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്ക് ഉള്ള പാസേജിന് സഹായകമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ CDKയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CDK ആണ് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കിനേസസ് ആണ് ഇതിനെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. ഇനി M ഫേസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും M ഫേസിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൈക്ലിൻസ് ഈ CM സൈക്ലിൻസ് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും CDK ഇനാക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ G1 ഫേസിൽ അടുത്ത സൈക്ലിൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് G1 സൈക്ലിൻ മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് G1 ഫേസാണിത്. മെറ്റാഫേസിൽ നിന്ന് G1 ഫേസിലേക്ക് എത്തി. G1 ഫേസിൽ വെച്ച് ATP ചെല്ലുന്നു, സൈക്ലിൻസ് അവൈലബിൾ ആകുന്നു, സൈക്ലിൻസ് CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, CDK കോംപ്ലക്സ് എത്തുന്നു. ഈ ആക്ടിവേഷൻ സൈറ്റ് പ്രസൻസിൽ G1 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്നു. S ഫേസിൽ വെച്ച് S ഫേസിൻ്റെ അവസാനം CDK ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നു. കാരണം സൈക്ലിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. G1 സൈക്ലിൻസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഈ CDK എസ് ഫേസിൽ നിന്ന് G1 ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്നു. G1 ഫേസിലാണ് നമുക്ക് മൈറ്റോട്ടിക് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും അത് CDK ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അടുത്ത ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടന്ന് അത് M ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്നതും. M ഫേസിൽ വെച്ച് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, M സൈക്ലിൻസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, CDK റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ CDK ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ CDKയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഈ സെൽ സൈക്കിളിനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിൻസ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത് സൈക്ലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിലും അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, CDKയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്ലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് സെല്ലിനകത്തുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഏതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ്, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത്, സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ സൈക്ലിൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ നേച്ചർ, അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതൊന്നും നമ്മൾ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല. വായിക്കാമെങ്കിൽ വായിച്ചോളുക. നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്താണ് സൈക്ലിൻസ്, സൈക്ലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇപ്പോൾ സൈക്ലിൻസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, MPF എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂട്ടേഷൻസ്, ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. എൻറ്റയർ മെക്കാനിസം അതേപടി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് സൈക്ലിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു സൈക്ലിൻസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത്. അവിടെ CDK എന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റ് വേറെയുണ്ട്. അത് കിനേസ് പ്രോട്ടീൻസാണ്. കിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസാണ്, ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈംസാണ്. ഈ CDK ആണ് ഈ സെൽ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. എന്താണ് സൈക്ലിൻസ്? സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് കൺട്രോളിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസ് അല്ല, അതിനകത്തുള്ള സെല്ലിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ ലെവല് ആൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഡ്യൂറിങ് ദ വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് CDKയുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തത് CDK ലെവൽസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ CDKയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സൈക്കിളിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിൻ വഴി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് CDKയ്ക്ക് ഈ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു റോൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ CDK എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ പ്രോട്ടീനുകളെ ഈ CDK ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടന്നു പോകാൻ CDKയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് സൈക്ലിൻസ് CDKയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെല്ലിന് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു റോള് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഈ CDK പോയി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത്. അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടി ഈ സൈക്ലിൻസ് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഈ CDK ആക്ടിവിറ്റിയെ മറ്റ് നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈക്ലിൻ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്. സൈക്ലിനെ പോലെ നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ CDK ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കൺട്രോളാണ് സെൽ സൈക്കിളിനെ ഇത്രമാത്രം കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി, CDK ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയെ V1 കിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ CDC25 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിന് ഈ കിനേസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ there are some CDK inhibitor proteins that can also control the activity of CDK cyclin complexes. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് CDK എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറാണ്. ആ സൈക്ലിൻസ് CDKയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ പോലും മറ്റ് നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ CDK കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി സൈക്ലിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക. സൈക്ലിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 2 ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. G1 ഫേസിൽ നിന്ന് S ഫേസിലേക്കും G2 ഫേസിൽ നിന്ന് M ഫേസിലേക്കും. എന്നാൽ സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പേര് പറഞ്ഞത് G1 സൈക്ലിൻസും പിന്നെ M സൈക്ലിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
പക്ഷേ സൈക്ലിൻസ് അത്രമാത്രമല്ല, സൈക്ലിൻസ് 4 തരത്തിലുണ്ട്. ആ 4 തരത്തിലുള്ള സൈക്ലിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. യെസ്, ഒന്ന് G1S ഫേസ് സൈക്ലിൻസ്. ആ സൈക്ലിൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിൻ ഇ എന്നാണ്. അത് G1 ഫേസിൽ സെൽ DNA റെപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് സെല്ലിനെ നയിക്കുന്ന സൈക്ലിൻസ് ആണ്. എസ് ഫേസ് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട്. അത് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടല്ല, പക്ഷേ CDKയുടെ ഫോസ്ഫോറിലേസ് ആക്ടിവിറ്റി പലപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട്. ആ സൈക്ലിൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിൻ എ എന്നാണ്. സൈക്ലിൻ എയും എസ് ഫേസിൽ വെച്ച് CDKയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ, DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ CDK സൈക്ലിൻ എ കോംപ്ലക്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് എം ഫേസ് സൈക്ലിൻസ് ആണ്. എം ഫേസ് സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിയോട്ടിക് ഇവൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിൻസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈൻഡ്സ് CDK ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ എം ഫേസ്. എം ഫേസിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് CDKയുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മൈറ്റോട്ടിക് ഓർ മിയോട്ടിക് സൈക്ലിൻസ്, മൈറ്റോട്ടിക് ഇവൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈക്ലിൻസ് ആണ്. പിന്നെ എന്നുള്ളത് G1 സൈക്ലിൻസ്. ആ G1 സൈക്ലിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ G1 ഫേസിൽ നിന്ന് എം ഫേസിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കടന്നു പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന സൈക്ലിൻസ്. അതിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിൻ ഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം. സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പലതരത്തിലുണ്ട്. അത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ളവയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവയാണ് CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സെൽ സൈക്കിളിലെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുമുള്ള എൻസൈംസിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സെൽ ഡിവിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 സ്റ്റേജിലെ സൈക്ലിൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ 2 പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നോർമലായിട്ട് സൈക്ലിൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് CDK ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സെൽ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ G1 ഫേസിൽ നിന്ന് എസ് ഫേസിലേക്കും G2 ഫേസിൽ നിന്ന് എം ഫേസിലേക്കും പോകുന്ന സൈക്ലിൻസ്, അതായത് സൈക്ലിൻ ഇയും സൈക്ലിൻ ഡിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ആ സൈക്ലിൻസ് ഒരു ചെക്ക് പോയിൻറ്റിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പറെ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഒന്നുള്ളത് എം ഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. MPF എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. It is a cytoplasmic protein factor responsible for the initiation of meiotic and mitotic phases of cell cycle in eukaryotes. അതായത് മൈറ്റോസിസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിയോസുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ മെക്കാനിസത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് MPF എന്ന് പറയുന്നത്. ആംഫീബിയൻ എഗ്സിലാണിത് ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെൽസിനെ, ഊസൈറ്റിനെ മെച്വർ ആവാൻ ഉള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു. ആ സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ മെച്ചുറേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മിയോസിസ് 2ൻ്റെ തുടക്കത്തിലും മൈറ്റോസിസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഈ മെച്ചുറേഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷനാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നലാണ് ഈ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിലെല്ലാം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നൽകുന്നത്. അഥവാ ഡിവിഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ G1 ഫേസിൽ നിന്ന് എസ് ഫേസിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സൈക്ലിൻസും CDKയും കൂടെ ചേർന്നൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ശരിക്കും അത് നോർമലായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. അവിടെ വരേണ്ട ഒരു സൈക്ലിൻ ആണ് സൈക്ലിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സൈക്ലിൻ ഇയുടെ ആബ്സെൻസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതായത് എസ് ഫേസ് തൊട്ട് മുമ്പാണല്ലോ G1 ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, ഈ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ഡിവിഷൻ, സെൽ ഡിവിഷൻ ഡിലേ ചെയ്യിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് എക്സിറ്റ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ. ഈ 3 ഓപ്ഷൻസിനും
സഹായകരമായ സിഗ്നൽസ് ഈ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സെൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണെങ്കിൽ G0 സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയും സെൽ ഡിവിഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് എന്ന സിഗ്നലാണ് ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ the CDK4 and cyclin D will interact. This interaction results in the phosphorylation of the retinoblastoma protein, which is a signal transmembrane protein, നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, which in turn allows activation of the transcription factor E2F. Active E2F promotes expression of cyclin E gene. Then the cyclin E protein content will increase. This cyclin E will interact with the CDK2, interact and promote the G1 to S phase transition. This is what happening during the G1 restriction checkpoint. ഇനി ഈ G1 ചെക്ക് പോയിന്റിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ജീൻ എൻകോഡിംഗ് P53 നമുക്കറിയാം. P53 ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂമർ സപ്രസർ പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻ P53 ജീനിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഈ ട്യൂമർ സപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ. ഈ പ്രോട്ടീൻ എസെൻഷ്യലാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ സെൽസ് വിത്ത് ഡാമേജ്ഡ് DNA. അപ്പോൾ ഈ P53 ജീനിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ, മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ, അതൊരു ഓങ്കോജീനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ വെച്ചുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. അതൊരു ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്തിന് കാരണമാകും. മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ P53 ജീൻ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ക്യാൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കാനുള്ള P53 പ്രോട്ടീൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും ക്യാൻസറിൽ 50% കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Many mutations in the P53 gene eliminates its ability to activate expression of target genes like P21 gene. The P21 gene is cyclin kinase inhibitor that inhibits activity of the G1 cyclin CDK complex. ഇനി at the end of G2 അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. DNA replication checkpoint G2. Cell will not proceed with mitosis if DNA replication is not complete. The way the cell senses this is not understood, but this checkpoint ensure that DNA replication is complete without any errors. That is more important. Proofreading mechanisms are functional and exact replication of the DNA has taken place. This checkpoint involves signals that block the activation of M5 cyclin CDK complex, inhibiting the activity of CDC25 protein phosphatase. ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ സെൽസ് വിത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ് പാത്വേ ഓർ കൾച്ചർഡ് മാമലിയൻ സെൽസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കഫീൻ ഓർ സിമിലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിൽ പ്രൊസീഡ് ത്രൂ മൈറ്റോസിസ് വിത്ത് അൺറെപ്ലിക്കേറ്റഡ് DNA. DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എം ഫേസിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇത്തരം സെൽസിന് കഴിയും. കാരണം ഈ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി, അതായത് സ്പിൻഡിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ്, അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സവിശേഷതകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അനാഫേസിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ മെക്കാനിസത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർ ഇസ് എ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു എൻഷുർ ദ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ. ദ കൈനറ്റോകോർ അഥവാ സെൻട്രോമിയർ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് മോണിറ്റേർഡ്. Unattached kinetochores negatively regulate the activity of CDC20 anaphase promoting complex and anaphase is delayed. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം, B chromosomes delay the cell division. B chromosomes inactivate the spindle mechanism. എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇത്തരം ഫ്രാഗ്മെൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തായിട്ട് ക്രോമസോം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സെൻട്രോമിയർ പ്രോപ്പർ സെൻട്രോമിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റിൽ വെച്ച് സെൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ സൈക്ലിൻസിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സിമിലർ ടു സൈക്ലിൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ CDC20, CDC25 തുടങ്ങിയ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് CDK ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിൻസ് വഴിയാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഒരുതരം സൈക്ലിൻസ് ആണ് ഈ സ്പിൻഡിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സെൽ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ധാരണയുമുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട്
cell cycle. Thank you.